Good morning students, welcome to EVS class. In EVS we are learning Unit 2 Organ Systems and Diseases. Last class we all have learnt about main function of urinary system, parts of the urinary system. Am I right? What are the parts of the urinary system? What are the parts of urinary system? Very good. Kidneys, ureterus, urinary bladder, urethra. These four are the parts of the urinary system. Once again we will repeat parts of the urinary system. Repeat with me students. Kidneys, ureterus, urinary bladder, urethra. These four are the parts of urinary system. Okay. What is the main process of urinary system? What is the main function of urinary system? Very good. Excretion. Amava. Urinary system oda main function enadukana excretion. Excretion means what? Very good. Removal of waste from our body. Nama human body la irka wastage remove pandra process da excretion process. Okay. This excretion process is the most important process of urinary system. Okay. How many types of excretion process are there? How many types of excretion process are there in our human body? Very good. There are two types of excretion process. Amava, two types of excretion irukku. What are they? Very good. Egestion and urination. Amava, egestion and urination na two types of excretion. Okay. What is egestion? What is the process of egestion? Very good. Number human body la digestion process appa small intestine la nutrients எல்லாம் blood absorb பண்ணிட்டு solid undigested food இருக்கும் ஆமாவா and waste material இருக்கும் அந்த solid undigested foodடையும் waste materialயும் large intestine collect பண்ணி anus வழியா நம்ம பாடியில இருந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் ஆமாவா அந்த ப்ராசஸ் தான் egestion process. ஓகே. லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் என்ன பண்ணும் நம்ம ஹியூமன் பாடியில் டைஜஷன் ப்ராசஸில் லெஃப்ட் ஓவர் ஆயிருக்க வேஸ்ட் ஃபுட்டையும் லெஃப்ட் ஓவர் ஆயிருக்க சாலிட் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் வேஸ்ட் ஃபுட் அண்ட் சாலிட் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் இதை ரெண்டையுமே லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் கலெக்ட் பண்ணி ஏனஸ்க்கு எக்ஸ்பெல் பண்ணும் ஆமாவா ஏனஸ்க்கு வழியாக நம்ம ஹியூமன் பாடியிலேருந்து ஸ்டூலாக ஃபேஸஸாக எக்ஸ்பெல் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் எஜெஷன் ப்ராசஸ். ஓகே. ஓகே. வாட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் யூரினேஷன்? What is the process of urination? Very good. நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இருக்க டாக்ஸிக் வேஸ்ட் ஆமாவா யூரியா கெமிக்கல்ஸ் நிறையா யூரியா கெமிக்கல்ஸ்லாம் நம்ம டாக்ஸிக் வேஸ்ட்டு நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இருக்கு அந்த டாக்ஸிக் வேஸ்ட்டையும் எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் நம்ம ட்ரிங்க் பண்ணுறதுல எக்ஸ்ட்ரா வாட்டரையும் நம்ம ஹியூமன் பாடியிலேருந்து எலிமினேட் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் யூரினேஷன் ப்ராசஸ். வாட் திஸ் யூரினேஷன் ப்ராசஸ் in the form of urine. ஓகே. in the form of urine நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இருக்க டாக்ஸிக் மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது யூரியா கெமிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் தென் எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஹியூமன் பாடியிலேருந்து எலிமினேட் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் யூரினேஷன் in the form of urine. ஓகே. அன்டைஜஸ்டட் சாலிட் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்டும் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸும் ஹியூமன் பாடியிலேருந்து ஸ்டூல் ஆர் ஃபேஸஸாக ரிமூவ் ஆகும் எலிமினேட் ஆகும். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு டாக்ஸிக் வேஸ்ட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வாட்டரும் நம்ம ஹியூமன் பாடியிலேருந்து யூரினாக எலிமினேட் ஆகும். ஓகேவா? ஓகே. லாஸ்ட் கிளாஸ் ஐ கேவ் யூ homework worksheet 7 as your homework. Am I right? Have you all done your homework? Have you all done your homework? Very good. Okay. Now we will check our homework. Okay. I'll give you 10 seconds time to open your homework note or workbook where you have done the homework. ஓகேவா? நீங்கள் homework பண்ணியிருப்பீங்கள்ல ஒர்க் புக் இருக்கவங்க ஒர்க் புக்கில் பென்சிலில் ஹோம்ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆம் ஐ ரைட்? ஒர்க் புக் இல்லாதவங்க உங்களோட ஹோம்ஒர்க் நோட்டில் ஹோம்ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க ஆமாம் தானே? ஸோ உங்களுக்கு இப்போ மிஸ் 10 செகண்ட்ஸ் டைம் தரேன். இந்த 10 செகண்ட்ஸ் டைமில் உங்களோட ஹோம்ஒர்க்கை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. யுவர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். ஓப்பன் இட் ஃபாஸ்ட். 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10. Have you all opened your homework? Okay. Shall we start checking your answer? Very good. Okay. What is the first one? Fill in the blanks to understand the working of the excretory system. அம்மாவா இங்கே some data flow diagram இருக்குது. அந்த diagramல blank இருக்குது அம்மாவா. ஸோ அந்த blank fill பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இது என்ன data flow diagramனா நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இருக்க சாலிட் வேஸ்ட் எப்படி நம்ம பாடியிலேருந்து ரிமூவ் ஆகுது அம்மாவா. எஜெஷன் ப்ராசஸோட data flow diagram. ஓகே ஓகே. What is the first? Food and saliva travel through the dash. நம்ம ஹியூமன் பாடியில் நம்ம மவுத் வழியாக சாப்பிட்றோம்ல ஃபுட், அந்த ஃபுட் அண்ட் சலைவா எது வழியாக நம்ம ஸ்டொமக்குக்கு ட்ராவல் ஆகுது? த்ரூ விச் இட் இஸ் ட்ராவலிங் டு தி ஸ்டொமக் ஃபுட் அண்ட் சலைவா? டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் நடத்தும் போது மிஸ் சொன்னேன் அம்மாவா. நம்ம மவுத்து வழியாக நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு மவுத்தில் இருக்க டீத் டங் சலைவா யூஸ் பண்ணி ஃபுட்டை பைட் பண்ணி சூ பண்ணி என்ன பண்ணுவோம்? ஈசோஃபேகஸ் வழியாக ஸ்டமக் பாஸ் பண்ணுவோம் அம்மாவா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்கள் டேட்டா ஃப்ளோ டயக்ராமோட ஃபஸ்ட்டு ஃபில் இன் த பிளாங்க் என்ன ஆன்சர்? ஈசோஃபேகஸ். OESOPHAGUS ஈசோஃபேகஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். Food enters the dash where food is broken down and mixed with the dash juices. Okay, okay. Esophagusலேருந்து enter food எங்கே போகும்? Very good, stomach. So first blank answer stomach. STOMACH stomach. Okay, where food is broken down and mixed with dash juices. Okay, okay. ஸ்டொமக்கு என்ட்ரார் அது ஃபுட்டு. ஸ்டொமக்கில் ஆல்ரெடி என்ன ஜூஸ் இருக்கும்? அந்த ஜூஸோட தானே ஃபுட்டு மிக்ஸ் ஆகும். என்ன ஜூஸ்? வெரி குட், டைஜஸ்டிவ் ஜூஸஸ். ஸ்டொமக்கில் என்ன ஜூஸஸ் இருக்கும்? டைஜஸ்டிவ் ஜூஸஸ். ஸோ இந்த பிளாங்கோட ஆன்சர் டைஜஸ்டிவ். DIGESTIVE டைஜஸ்டிவ் ஜூஸஸ். நெக்ஸ்ட், food goes into a coiled tube called the dash. ஓகே, இப்போ ஸ்டொமக்கில் ஃபுட்டு போய் டைஜஸ்டிவ் ஜூஸஸோட மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இங்கே ஆமாம்மா. இந்த டேட்டாவில் ஸ்டொமக்குக்கு ஃபுட் போய் ஈசோஃபேகஸ்லேருந்து ஸ்டொமக் வந்து ஸ்டொமக்கில் இருக்க டைஜஸ்டிவ் ஜூஸஸோட மிக்ஸ் ஆகி நெக்ஸ்ட் எங்கே ஃபுட் போகும்? ஃபுட் கோஸ் இன்டு எ காயில் டியூப் கால்ட் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். ஆமாம், ஸ்டொமக்லேருந்து எங்கே போகும்? ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் எப்படி இருக்கும்? காயில்டு டியூப் மாதிரி தானே இருக்கும், நிறைய ஃபோல்ட்ஸ் மடக்க தானே இருக்கும். எஸ், ஸோ ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். SMALLINTESTINE ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். இங்கே என்ன ஆகும்? ஹியர் ஃபுட் இஸ் டைஜஸ்டட் அண்ட் அப்சர்வ்ட் இன் டு தி பிளட். ஆமாவா, ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் தான் ஃபுட்டு ஃபர்தராக ப்ரோக் ஆகி டைஜஸ்ட் ஆகி ஃபுட்டில் இருக்க நியூட்ரியன்ஸை பிளட் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஆமாவா. ஓகே, ஃபுட்டில் இருக்க நியூட்ரியன்ஸை பிளட் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஃபுட்டில் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்டு இருக்கும்ல, வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும்ல, அது எங்கே போகுதுன்னு நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் இஸ் பாஸ் டு தி டேஷ். எங்கே போகும்? ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் ஃபுட்டு ஃபர்தராக டைஜஸ்ட் ஆகி ஃபுட்டில் இருக்க நியூட்ரியன்ஸை பிளட் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஆமாம் ரைட். அப்போது ஃபுட்டில் நம்ம சாப்பிட்ட ஃபுட்டில் சம் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் இருக்குமா? அந்த ஃபுட்டெல்லாம் எங்கே போகும்? எஸ், பாஸ் டு தி லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனுக்கு போகுமா? ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் பிளாங்கோட ஆன்சர் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். LARGE லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். INTESTINE லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். Excess dash is observed here. Large intestine solid undigested food மட்டும் இல்லாமல் வாட்டரையும் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் அப்சர்வ் பண்ணும் ஆமாவா. டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் நடத்தும் போது மஸ்ட் சொன்னேன்ல. ஸோ எக்ஸஸ் வாட்டர் இஸ் அப்சர்வ்ட் ஹியர். ஸோ செகண்ட் பிளாங்கோட ஆன்சர் வாட்டர். WATER வாட்டர். நெக்ஸ்ட், அன்டைஜஸ்டட் செமி சாலிட் ஃபுட். ஓகேவா, ஃபுல்லாக சாலிடாகவும் இருக்காது லிக்விடாகவும் இருக்காது. நம்ம ஸ்டூல் எப்படி இருக்கும்? செமி சாலிடாக தான் நம்மளோட ஸ்டூல் இருக்கும் ஆமாவா. ஸோ அன்டைஜஸ்டட் செமி சாலிட் ஃபுட் எங்கே எப்படி வரும்? நம்மளோட ஃபுட்டில் நம்ம பாடியில் அன்டைஜஸ்டட் செமி சாலிட் ஃபுட் தான் நமக்கு ஐனஸில்
பாஸ் ஆகுதா அது அந்த என்ன சொல்லுவோம் செமி சாலிட் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்டை ஸ்டூலுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா ஃபேஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ யூ கேன் ரைட் ஹியர் இட் ஆஸ் ஸ்டூல் ஆர் ஃபேஸஸ். இங்கே மிஸ் ஃபேஸஸ் எழுதியிருக்கேன். ஓகேவா? FAECES இஸ் பாஸ்ட் அவுட் ஆஃப் பாடி த்ரூ தி நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இருக்க செமி சாலிட் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் ஸ்டூலாக அல்லது ஃபேஸஸாக எங்கேருந்து வருது? anus வழியாக தான் நமக்கு வெளியே வருது. ஓகே, ஸோ த செகண்ட் பிளாங்கோட ஆன்சர் தி anus, ANUS, anus. ஓகே, so have you all written correctly? Very good. Okay, next define the following. Number 2, define the following. A, egestion na it is the process by which solid undigested food products and other waste products formed in the digestion process are expelled through the anus in the form of feces. ஆமாவா? egestion ஓட process என்ன? நம்ம பாடியில் இருக்க சாலிடாக இருக்க அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட், செமி சாலிட் அல்லது சாலிட் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸு, அது இல்லாமல் அதர் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸும் இருக்கும். அந்த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது? டைஜஷன் ப்ராசஸில் ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த டைஜஷன் ப்ராசஸில் ஃபார்ம் ஆன சாலிட் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம ஹியூமன் பாடியிலேருந்து ஏனஸ் வழியாக எக்ஸ்பெல் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் egestion process. Okay, next urination na it is the process of eliminating toxic wastes such as urea, which is a chemical and extra water from the body. ஆமாவா? urination process என்ன பண்ணும்? நம்ம human bodyல இருக்க toxic waste, urea, chemicals and extra water இல்லை இது எல்லாத்தையும் human bodyல இருந்து eliminate பண்ணுற process தான் urination process. ஓகேவா? I think all your answers are correct. Am I right, students? If you have wrote wrongly means correct your answers. Okay. Next, today we are going to learn working of the urinary system. Working of the urinary system. Okay. Last class number parts of the urinary system. Sorry, wait ma. Last class we all have learned parts of the urinary system. Am I right? Parts of the urinary system last class learn பண்ணியாச்சு. So today we are going to learn working of the urinary system and importance of the urinary system. First we will learn working of the urinary system. Those who are having reader, take SR6. Those who are having reader, EVS reader, take SR6. I'll give you 10 seconds times. Okay, take it fast. Your time starts now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Have you all taken SR6? Okay. SR6ல உங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரியுற அதே பேஜ் தெரியுதா? அதே பிக்சர்ஸ் தெரியுதா? உங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரியுற அதே பேஜ் இருக்கா SR6ல? ஓகே, அதில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன லேர்ன் பண்ண போகிறோம்? ஒர்க்கிங் ஆஃப் த யூரினரி சிஸ்டம். நம்ம யூரினரி சிஸ்டமில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் சொன்னோம்? கிட்னிஸ், யூட்ரஸ், யூரினரி பிளேடர், யூரித்ரா சொன்னோமா? இந்த 4 பார்ட்ஸும் எப்படி ஒன்றா ஜாயின் ஆகி ஒர்க் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ ஆர்கன் சிஸ்டம்னாவே என்னது? group of organs working together. ஆமாவா? to perform a series of function. நிறைய ஃபங்க்ஷனை ஒரு நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இருக்க சம் ஆர்கன் சிஸ்டம் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணி, ஆர்கன்ஸ் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறது தான் ஆர்கன் சிஸ்டம். அப்போ யூரினரி சிஸ்டம்லேயும் சம் பார்ட்ஸ் ஒன்றா ஜாயின் ஆகி ஒர்க் ஆகும். அது என்னென்ன பார்ட்ஸ்? கிட்னிஸ், யூரிட்ரஸ், யூரினரி பிளேடர் அண்ட் யூரித்ரா. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த 4 பார்ட்ஸும் எப்படி நம்ம யூரினரி சிஸ்டமில் ஒன்றா ஜாயின் ஆகி ஒர்க் ஆகி யூரினரி சிஸ்டமோட ஃபங்க்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, the urinary system uses the 4 organs mentioned above to remove waste. ஆமாவா? ஸோ யூரினரி சிஸ்டமில் நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இருக்க வேஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறது தான் யூரினரி சிஸ்டமோட ஃபங்க்ஷன். ஆமாவா? எக்ஸ்க்ரீஷன். ஸோ என்னென்ன பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுது? கிட்னிஸ், யூரிட்ரஸ், யூரினரி பிளேடர், யூரித்ரா. இந்த 4 பார்ட்ஸ் நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இருக்க இந்த 4 பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இருக்க வேஸ்ட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம். ஓகே, அதில் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா கிட்னி. ஃபர்ஸ்ட் கிட்னிஸ். ஓகே, வெயிட். ஃபர்ஸ்ட் என்னக்குன்னா கிட்னிஸ். கிட்னி என்ன பண்ணோன்னா நம்ம ஹியூமன் பாடியில் பிளட் இருக்குமோ அந்த பிளட்டில் நிறையா யூரியா இருக்கும் அண்ட்
வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஆமாவா. ஸோ அந்த பிளட்டில் இருக்க யூரியா அண்ட் அதர் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் எங்கே என்ட்ரு ஆகும்னா நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இருக்க கிட்னியில் தான் என்ட்ரு ஆகும். ஓகே, ஹியூமன் பாடியில் ஹவு மெனி கிட்னிஸ் ஆர் தேர்? There are 2 kidneys. ஆமாவா, கிட்னி என்ன ஷேப்பில் இருக்கும்? பீன் ஷேப்பில் இருக்கும். We have pair of kidneys. We have human body having pair of kidneys. 2 kidneys இருக்குது. ஸோ இந்த கிட்னியில் என்ன வரும்? நாங்கள் என்ன ஸ்டோர் ஆகும்னா நம்ம பிளட்டில் இருக்க யூரியா அதர் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது எக்ஸஸ் வாட்டர் அதெல்லாம் எங்கே வரும்னா கிட்னிக்கு வரும். ஓகேவா, kidney remove the urea other waste products and water from the blood through the tiny filtering cells called nephrons. Okay, the waste forms the urine as it passes through the nephrons. Okay, so kidney la enna நம்ம bloodல இருக்க யூரியா கெமிக்கல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, நம்ம பிளட்டில் இருக்க யூரியா கெமிக்கல் டாக்ஸிக் வேஸ்ட் அண்ட் டாக்ஸிக் வேஸ்ட் தென் அதர் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் அண்ட் எக்ஸஸ் வாட்டர் இதெல்லாம் எங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆகும்னா கிட்னிக்கு வரும். ஓகேவா, யூரினரி சிஸ்டமில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு கிட்னிக்கு தான் வரும். பிளட்டில் இருக்க டாக்ஸிக் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் வாட்டர் எக்ஸஸ் வாட்டர், நம்ம பாடியில் இருக்க எக்ஸஸ் வாட்டர் இதெல்லாம் எங்கே வரும்? கிட்னிக்கு வரும். கிட்னியில் என்ன இருக்குன்னா நெஃப்ரான்ஸ். ஓகே, ஒரு டைனி ஃபில்டரிங் செல்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஹியூமன் பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் அண்ட் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ். நம்ம ஹியூமன் பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் அண்ட் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ். ஸோ கிட்னியில் என்ன செல் இருக்குன்னா நெஃப்ரான்ஸ். NEPHRONS இங்கே மிஸ் மார்க் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ரெட் கலரில், தட் இஸ் நெஃப்ரான்ஸ். ஓகே, ஹியூமன் பாடியில் கிட்னியில் என்ன செல் இருக்குது? நெஃப்ரான்ஸ். அந்த செல் எப்படி இருக்குது? டைனி ஃபில்டரிங் செல்ஸ். டைனி மீன்ஸ் ஸ்மால், TINY, டைனினா ஸ்மால். ஃபில்டரிங். ஓகே, ஃபில்டரிங்னா என்னம்மா? வாட் இஸ் மீன் பை ஃபில்டர்? காஃபி ஃபில்டர் இருக்குது ஆமாவா. இப்போ அவங்க வீட்டில் காஃபி ஃபில்டர் இல்லை டீ ஃபில்டர் இருக்கும். டீ நல்லா பாயில் பண்ணக்கப்புறம் மக்கில் நம்மளோட டீ மக் இல்லை காஃபி மக் டம்ளர் இருக்கலாம், அந்த மக்கில் டம்ளரில் எப்படி டீயை ஃபில்டர் பண்ணுவாங்க? ஒரு சல்லடை மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் இருக்குமா. ஸோ அது என்ன பண்ணும்? அந்த சல்லடையாட்டம் இருக்கிறது என்ன பண்ணும்? வெறும் வாட்டர், அந்த டீயோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் மட்டும் ஃபில்டர் ஆகி டம்ளருக்கு வந்துட்டு அந்த டீ தூள்லாம் இருக்குல்ல, டீ தூள் காஃபி பவுடர் ஆமாவா, டீ பவுடர் காஃபி பவுடர் அதெல்லாம் அந்த ஃபில்ட்ரு மேலேயே அப்படியே ஸ்டாக்னட் ஆகி நின்றுடும் ஆமாவா. கீழே வெறும் அந்த காஃபி மட்டும்தான் வரும், டீ மட்டும்தான் வரும் ஆமாவா. ஸோ ஃபில்டர் அப்படின்னா என்னது? ஒரு இப்போ வாட்டர் ஃபில்டர் என்ன பண்ணும்? வாட்டரில் இருக்க வாட்டரில் இருக்க டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வெறும் பியூர் வாட்டர், டஸ்ட் இல்லாத வாட்டர் கொடுக்குமா. ஸோ அது மாதிரி தான் கிட்னியில் இருக்க நெஃப்ரான் அப்படிங்கிற செல் என்ன ப்ராசஸ் பண்ணால் ஃபில்டரிங் ப்ராசஸ் பண்ணும். ஓகேவா, ஃபில்டரிங் ப்ராசஸ் பண்ணும். ஓகே, ஃபில்டரிங் ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இருக்க வேஸ்ட்டை மட்டும் எடுத்துரும். ஓகேவா, வேஸ்ட்டை மட்டும் யூரின் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் அனுப்பும். த வேஸ்ட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் யூரின். ஓகே, ஸோ நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இருக்க டாக்ஸிக் வேஸ்ட் கெமிக்கல் வேஸ்ட் யூரியா இருக்குல்ல, யூரினில் மெயினாக என்ன இருக்குன்னா யூரியா தான் இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இருக்க டாக்ஸிக் வேஸ்ட் யூரின் ஆமாம், டாக்ஸிக் வேஸ்ட் யூரியா கெமிக்கல்ஸ் இருக்குல்ல அண்ட் அதர் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸும் நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இருக்கும். அது தென் நம்ம ட்ரிங்க் பண்ணுறோம்ல, வாட்டர் ட்ரிங்க் பண்ணுறோம்ல, பர் டே நம்ம எவ்வளோ வாட்டர் ட்ரிங்க் பண்ணுறோம்? 2 to 3 liters ஆஃப் வாட்டர் ட்ரிங்க் பண்ணுறோம் ஆமாவா. ஸோ அந்த வாட்டரில் நம்ம பாடிக்கு தேவையான சஃபிஷியன்ட் வாட்டர் போக எக்ஸஸ் வாட்டர் இருக்கும்ல, அந்த எக்ஸஸ் வாட்டர்லாம் எங்கே வரும்னா கிட்னிக்கு வரும். ஓகேவா, கிட்னி என்ன பண்ணுன்னா நெஃப்ரான் அப்படிங்கிற டைனி ஃபில்டரிங் செல். ஓகேவா, நெஃப்ரான் அப்படிங்கிற டைனி ஃபில்டரிங் செல் வழியாக தான் பிளட்டில் இருந்து இது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும். ஓகேவா, பிளட்டில் என்ன இருக்கும்? டாக்ஸிக் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸஸ் வாட்டர் இருக்கும். இந்த மூணையும் கிட்னி எப்படி ஃபில்ட்ரு பண்ணும் அப்படின்னா அந்த கிட்னியில் நெஃப்ரான் அப்படின்னு டைனி ஃபில்டரிங் செல்ஸ் இருக்குது. அது பிளட்டில் இருக்க இந்த மூணையும் ஃபில்டர் பண்ணி யூரினா எங்கே சென்ட் பண்ணோன்னா யூரிட்ரஸ்க்கு சென்ட் பண்ணும். ஓகேவா, யூரினா எங்கே சென்ட் பண்ணும்? யூரிட்ரஸ்க்கு சென்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வி வில் சி யூரிட்ரஸ். யூரினரி ப்ளீடர். ஓகே மேம், நெக்ஸ்ட் யூரிட்ரஸ் என்ன பண்ணுன்னா யூரிட்ரஸ் எப்படி இருக்கும்? ஒரு
டியூப் மாதிரி இருக்கும் ஆமாவா. கிட்னிலேருந்து யூரிட்ரஸ் வரும் ஆமாவா. கிட்னிலேருந்து யூரிட்ரஸ் என்ன பண்ணும், கிட்னியும் யூரினரி பிளேடரையும் கனெக்ட் பண்ணும். யூரிட்ரஸ் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம், ஒரு டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சராட்டம் இருக்கும் ஆமாவா. எப்படி இருக்கும், டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும் யூரிட்ரஸ். ஸோ யூரிட்ரஸில் என்ன இருக்குன்னா மசில்ஸ் இருக்குது. ஓகே, யூரிட்ரஸில் மசில்ஸ் இருக்குது. மசிலோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னது, எஸ் கான்ட்ராக்ட், எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆமாவா. கான்ட்ராக்ட் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ணும், எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி புல் பண்ணும். இதுதான் மசில்ஸோட மெயினான ஃபங்க்ஷன். ஸோ யூரிட்ரஸில் மசில்ஸ் இருக்குது. அந்த மசில் ஓகே, மசில்ஸ் இந்த யூரிட்ரஸ் வால் கான்ஸ்டன்ட்லி டைட்டன் அண்ட் ரிலாக்ஸ் டு ஃபோர்ஸ் த யூரின் அவுட் ஆஃப் த கிட்னிஸ் அண்ட் இன்டு தி பிளேடர். ஓகேவா, கிட்னியில் அந்த நெஃப்ரான் அப்படிங்கிற டைனி ஃபில்டரிங் செல் என்ன பண்ணும், நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இருக்க வேஸ்டெல்லாம் ஃபில்ட்ரு பண்ணிடுமா. ஃபில்ட்ரு பண்ண அந்த வேஸ்ட் என்ன ஃபார்மில் இருக்கும், யூரின் ஃபார்மில் இருக்கும். அந்த யூரின் ஃபார்ம் எங்கே வரும்னா யூரிட்ரஸ்க்கு வரும். ஓகேவா, யூரிட்ரஸில் இருக்க மசில் என்ன பண்ணுன்னா, அந்த யூரிட்ரஸோட வாலில் மசில் இருக்கும். அந்த மசில் என்ன பண்ணும், யூரிட்ரஸை கான்ட்ராக்ட் நல்லா டைட்டாக கான்ஸ்டன்ட்லாம் டைட் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுன்னா ஃபோர்ஸ் பண்ணும். எதுக்கு, அந்த யூரின் இருக்கா, அந்த யூரினை யூரினரி பிளேடரில் பாஸ் பண்ணும். ஓகேவா, கிட்னிலேருந்து யூரிட்ரஸ்க்கு வரும். யூரிட்ரஸ்லேருந்து யூரினரி பிளேடருக்கு எப்படி வருதுன்னா, யூரிட்ரஸில் மசில் இருக்குது. அந்த மசில் என்ன பண்ணுன்னா யூரிட்ரஸை நல்லா டைட்டாக என்ன பண்ணும், டைட்டன் பண்ணும். அந்த மசில்ஸ் வந்து யூரிட்ரஸை நல்லா டைட்டன் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ணி யூரினரி பிளேடருக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணி மூவ் பண்ண வைக்கும். ஓகேவா, ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் யூரின் தான் வந்து ஒவ்வொரு 10 to 15 செகண்ட்ஸ்க்கு நம்ம பாடியில் 10 to 15 செகண்ட்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் யூரின் வந்து யூரிட்ரஸ்லேருந்து யூரினரி பிளேடரில் வந்து ஃபால் ஆகும். ஓகேவா, கிட்னிலேருந்து யூரிட்ரஸ் வரும். யூரிட்ரஸ் என்ன பண்ணுன்னா, யூரிட்ரஸில் இருக்க அந்த மசில் வால் என்ன பண்ணும், யூரிட்ரஸை நல்லா டைட்டன் பண்ணி என்ன பண்ணும், யூரினரி பிளேடருக்கு ஃபோர்ஸாக புஷ் பண்ணும். ஓகேவா, 10 to 15 செகண்ட்ஸ்க்கு ஜஸ்ட் ஸ்மால் ட்ராப்ஸ் ஆஃப் யூரின் தான் வந்து யூரினரி பிளேடரில் 10 to 15 செகண்ட்ஸ்க்கு விடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னாகும், யூரிட்ரஸ்லேருந்து எங்கே வரும், யூரினரி பிளேடருக்கு வரும். யூரிட்ரஸ்லேருந்து எங்கே கண்ணா வரும், யூரினரி பிளேடர். இங்கே மிஸ் பாயிண்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள், தட் இஸ் இந்த 2 டியூபும் தான் வந்து யூரிட்ரஸ். ஓகே, இங்கே கிட்னியில் ஃபில்டர் ஆகி எங்கே வருது, யூரிட்ரஸ்க்கு வருது. ஓகே, யூரிட்ரஸில் வருது. யூரிட்ரஸ்லேருந்து எங்கே வரும், யூரினரி பிளேடருக்கு வருது. ஓகேவா, இப்போ யூரினரி பிளேடரில் என்ன இருக்குன்னா, யூரினரி பிளேடர் எப்படி இருக்கும்னு சொன்னோம், லார்ஜாக இருக்கும், எலாஸ்டிக்காக இருக்கும், ஒரு பேக் மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னோமா ஆமாவா. ஸோ இப்போ யூரினரி பிளேடர் என்ன பண்ணுன்னா, த பிளேடர் ஸ்டோர்ஸ் யூரின் till you are ready to go to the bathroom to empty it. It becomes big and round when it is full and becomes smaller when emptied. Okay, இப்போ urine every 10 to 15 செகண்ட்ஸ்க்கு small amount of urine யூரிட்ரஸ்லேருந்து வந்து எங்கே விழும், யூரினரி பிளேடருக்கு வரும். ஸோ அப்படி 10 to 15 செகண்ட்ஸ்க்கு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் யூரின் யூரிட்ரஸ்லேருந்து யூரினரி பிளேடருக்கு வரும்போது சம் 1 or 2 hours ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா யூரினரி பிளேடர் ஃபில் ஆகிடும். ஸோ அப்படி யூரினரி பிளேடர் யூரினால் ஃபில் ஆகும்போது எப்படி இருக்குன்னா பிக்காக ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும். ஓகேவா, பிக்காக ரவுண்டாக இருக்கும். நம்ம பாத்ரூம் போய் யூரினை பாஸ் பண்ணிட்டோம்னா யூரினரி பிளேடர் எப்படி இருக்கும், எம்டி ஆகிடும். ஓகேவா, யூரினரி பிளேடரில் தான் நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இருக்க யூரின் எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும், யூரினரி பிளேடர் ஃபில் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம், வேகமாக பாத்ரூம்க்கு போகும் ஆமாவா, யூரினை பாஸ் பண்ணுவோம். ஸோ யூரினரி பிளேடர் என்ன பண்ணால் நம்ம பாத்ரூம் போய் யூரினை ரிலீஸ் பண்ணுற வரைக்கும் யூரினரி பிளேடர் யூரினை ஹோல்ட் பண்ணிக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ யூரினரி பிளேடருக்கு வந்துருச்சு. இப்போ யூரினரி பிளேடரில் இருக்க யூரின் எப்படி நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம், த்ரூ யூரித்ரா. எப்படி, த்ரூ யூரித்ரா வழியாக தான் நம்ம யூரினை பாஸ் பண்ணுறோம். யூரித்ரானா இங்கே பாருங்கள், மிஸ் பாயிண்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள், இங்கே லேபிள் பண்ணியிருக்காங்களா. ஸோ யூரினரி பிளேடர்லேயே ஒரு ஸ்மால் டியூப் இருக்கும். ஓகேவா, ஒரு ஸ்மால் டியூப் மாதிரி இருக்கும், ஒரு ஸ்மால் ஓப்பனிங் இருக்கும், தட் இஸ் கால் யூரித்ரா. ஓகே, when your bladder is full, nerves in the bladder send a message to the brain that the bladder is full and you need to go to the toilet. The brain signals the bladder muscle to tighten, sending the urine out of the bladder. Okay, இப்போ urinary bladder full ஆயிடுச்சு அப்படின்னா urinary bladderல யூரித்ரால இருக்க மசில், ஓகே, urinary bladderல full ஆயிடுச்சுன்னா bladderல ஒரு மசில் இருக்கும்.
nerves தான் நம்ம nervous system படிக்கும்போது என்ன படித்தோம், nervous system sends the signal to the brain and brain sends the signal to the organ to do the particular function. ஆமாவா? ஸோ urinary bladder ஃபுல்லானே பிளேடரில் இருக்க nerves என்ன பண்ணும், பிரெயினுக்கு சிக்னலை சென்ட் பண்ணும். என்னது, உன்னோட ப்ளீடர் ஃபுல்லாகிடுச்சு, ப்ளீஸ் கோ டு தி பாத்ரூம் அண்ட் பாஸ் தி யூரின் அப்படிங்கிற சிக்னலை சென்ட் பண்ணும். ஸோ இமீடியட்டாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வேகமாக வி வில் ரஷ் டு பாத்ரூம், டாய்லெட்க்கு வேகமாக ரஷ் பண்ணி நம்மளோட யூரினை ரிலீஸ் பண்ணுவோம். ஆமாவா? ஸோ this is how our urinary system is functioning. Okay, this is how our urinary system is functioning. இப்படி தான் நம்மளோட urinary system function. அது என்ன பண்ணும், கிட்னி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா, நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இருக்க கிட்னி பிளட்டில் இருக்க வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸு, டாக்ஸிக்ஸ் அண்ட் வாட்டர், எக்ஸஸ் வாட்டரை நெஃப்ரான் அப்படிங்கிற செல்ஸ் மூலிமா ஃபில்டர் பண்ணி எங்கே அனுப்போம், யுரித்ராக்கு அனுப்போம். ஓகேவா? யுரித்ரா என்ன பண்ணும், யுரித்ராவில் இருக்க மசில்ஸ் யுரித்ராவை நல்லா டைட்டன் பண்ணி ஃபோர்ஸ் பண்ணும். ஓகேவா? கிட்னிலேருந்து யுரித்ராக்கு யூரினாக தான் வரும். அந்த யூரினை ஃபோர்ஸ் பண்ணி எவ்ரி 10 to 15 செகண்ட்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் யூரின் வந்து எங்கே பாஸ் ஆகும், யூரினரி பிளேடருக்கு ரொம்ப ஸ்மால் அமௌண்ட்டில் தான் பாஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஸ்மால் அமௌண்ட்டில் பாஸ் ஆகி ஒன் ஸ்டேஜில் யூரினரி பிளேடர் ஃபுல் ஆகிடும். ஸோ யூரினரி பிளேடர் என்ன பண்ணும், அந்த யூரினை எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். எது வரைக்கும்னா நம்ம பாத்ரூம் போய் யூரினை ரிலீஸ் பண்ணுற வரைக்கும். ஓகேவா? யூரின் ஃபுல்லாக யூரினரி பிளேடரில் இருக்கும்போது யூரினரி பிளேடர் எப்படி இருக்கும்னா பிக்காக ரவுண்டாக இருக்கும். ஓகே, நம்ம யூரினை பாஸ் பண்ணக்கப்புறம் யூரினரி பிளேடர் எப்படி ஆகிடும், ஸ்மாலர் ஆகிடும். யூரினரி பிளேடரில் இருக்க யூரினெல்லாம் யுரித்ரா வழியாக வெளியே வந்து யூரினரி பிளேடர் எம்டி ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கும், ஸ்மாலராக இருக்கும். ஓகே, யுரித்ரா என்ன பண்ணும், பிளேடர் ஃபுல்லானே பிளேடரில் இருக்க நர்வ்ஸ் என்ன பண்ணும், பிரெயினுக்கு சிக்னலை சென்ட் பண்ணும். என்னென்னு, பிளேடர் ஃபுல்லாகிடுச்சு, யூ நீட் டு கோ டு டாய்லெட். ஓகே, பிரெயின் இமீடியட்டாக என்ன பண்ணும், பிளேடருக்கு சிக்னல் சென்ட் பண்ணும். என்னது, பாத்ரூம் போகணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இமீடியட்டாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பிளேடர்லேருந்து பிரெயினுக்கு சிக்னல் போன உடனே பிளேடர் ஃபுல்லாகிடுச்சு, டாய்லெட் போனோடனே இமீடியட்டாக நம்ம டாய்லெட் போயிடுவோம். ஸோ டாய்லெட் போனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா பிரெயின்லேருந்து எகெயின் பிளேடருக்கு சிக்னல் வரும். ஓகே, என்ன பண்ணும், பிளேடரில் இருக்க மசில் டைட்டன் ஆகி என்ன ஆகும், யூரினை பிளேடர்லேருந்து யுரித்ரா வழியாக நம்ம பாஸ் பண்ணிவிடுவோம். ஓகேவா? பிளேடரில் இருக்க மசில்ஸ் என்ன பண்ணும், டைட்டன் பண்ணி யுரித்ரா வழியாக நம்ம யூரினை பாஸ் பண்ணிடுவோம். ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவ் யூரினரி சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷனிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் யூரினரி சிஸ்டம். ஓகே, we will learn importance of urinary system. Okay, if the urinary system is not working well, waste materials and toxins will be stored in the blood and causes illness in the body. It is important to drink lots of water and not wait too long when you feel the urge to pass urine. Okay, இப்போ நம்ம ஹியூமன் பாடியில் யூரினரி சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன் ஆகலை அப்படின்னா நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இருக்க வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ், டாக்ஸின்ஸு, எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் இது எல்லாமே எங்கே ஸ்டோர் ஆகும், பிளட்லேயே ஸ்டோர் ஆகிரும். பிளட்டில் இம்ப்யூர் பிளட், ஆமாவா, இது எல்லாமே என்ன பண்ணும், பிளட்டை இம்ப்யூர் ஆக்கிரும். பிளட் இம்ப்யூர் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆகும், நம்ம பாடிக்கு இல்னஸ், உடம்பு சரியாமல் போய்டும். we will feel sick. So if we feel sick, it is good for health or bad for health? It is bad for health. So என்ன பண்ணணும், நம்ம ப்ராப்பராக நிறையா வாட்டரை ட்ரிங்க் பண்ணி ப்ராப்பராக யூரினை ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதே போல் நிறைய தண்ணி குடித்தாதான் நம்ம பாடியில் யூரின் பாஸ் ஆகும். யூரின் பாஸ் ஆனால் தான் நம்ம பாடியில் இருக்க டாக்ஸிக் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸு, கெமிக்கல்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பாடியில் இருக்க பிளட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஸோ யூ ஹாவ் டு ட்ரிங்க் plenty of water a day. ஓகேவா? 2 to 3 liters of water நம்ம டெய்லியும் குடிக்கணும். அதே போல் நம்ம யூரினரி பிளேடர் ஃபில் ஆகி நம்ம பிரெயினுக்கு சிக்னல் போய் ரொம்ப அர்ஜில் போய் நம்ம யூரின் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி எப்பயுமே இருக்கக்கூடாது. அது எப்போயாவது ரேராக இட் மே ஹேப்பன். ஓகே, பட் எப்பயுமே அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது. ஓகே, 2 hours once, 1.5 hours once நம்ம ரெஸ்ட் ரூம் போய் நம்ம யூரினை பாஸ் பண்ணணும். அப்படி நீங்கள் யூரினரி பிளேடரில் உங்கள் யூரினை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா then what will happen, உங்களோட கிட்னி ஃபங்க்ஷன் ஃபெயிலியர் ஆகும். கிட்னியில் ஸ்டோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா? கிட்னி ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகலைன்னா you can't able to remove your waste from your blood. Okay, so you will feel ill. Okay, so அதனால நிறைய தண்ணி குடிக்கணும். we have to drink plenty of water, then we have to
pass urine in time. Okay, we have to pass urine in time. 1.5 hours once அல்லது 2 hours once வந்து ரெஸ்ட் ரூம் போய் நம்ம யூரினை பாஸ் பண்ணணும். அதே போல் எவ்ரி 1 hours நம்ம 250 ml of water 1 hours once அல்லது 2 hours once 250 ml of water நம்ம குடிச்சிட்டே இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இஸ் very very healthy for a human body. ஓகேவா? ஸோ வித் திஸ் we are concluding our urinary system. ஓகே, இதோட நம்மளோட urinary system டாபிக் ஓவர். ஸோ இன்றைக்கி ஹோம்ஒர்க் என்னென்னா உங்களோட worksheet 9. worksheet 9 is your homework. Okay, worksheet 9 is your homework. What is your first question? What would happen if the muscles, all of you look your phone screen, those are having workbook also, look your phone screen. Okay, what would happen if the muscle of the urethra did not contract or expand? Okay, muscle urethras la muscles irukku sonna and the muscles vandu contract agala expand agala appadina enna agum? எஸ் நம்ம கிட்னியில் ஃபில்டர் ஆன யூரினரி பிளேடருக்கு பாஸ் ஆகுது. ஆமாவா? யூரிட்ரஸில் இருக்க மசில்ஸ் தான் என்ன பண்ணும்? யூரிட்ரஸோட வாலில் இருக்க மசில்ஸ் தான் கான்ட்ராக்ட் பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி யூரினை கிட்னிலேருந்து ஃபில்டர் பண்ண யூரினரி பிளேடருக்கு பாஸ் பண்ணுது. ஆமாவா? ஸோ அப்போ மசில்ஸ் யூரிட்ரஸில் இருக்க மசில்ஸ் கான்ட்ராக்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகலைன்னா யூரினரியில் கிட்னிலேருந்து யூரினரி பிளேடருக்கு பாஸ் ஆகாது. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் இஃப் த மசில்ஸ் ஆஃப் தி if the muscles of the ureter did not contract or expand, then the urine would not be forced downwards into the bladder and would not be expelled out of our body. ஆமாவா? ஸோ கிட்னியில் இருக்க யூரினரி பிளேடருக்கு வரணும் அப்படின்னா யூரிட்ரஸில் இருக்க மசில்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும். அப்படி கான்ட்ராக்ட் ஆகி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகினா தான் கிட்னியில் இருக்க யூரின் வேஸ்ட் இருக்குல்ல, அந்த வேஸ்ட் யூரின் வந்து எங்கே வரும்? யூரினரி பிளேடருக்கு வரும். அப்போ தான் நம்ம ஹியூமன் பாடியிலேருந்து வேஸ்டேஜை எக்ஸ்பெல் பண்ண முடியும், எலிமினேட் பண்ண முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் த number 2 question. To which urinary organ would you compare than the action of sieving tea? Okay, to which urinary organ would you compare the action of sieving tea? Tea leaves are separated from the tea. ஆமாவா? இப்போ மிஸ் என்ன சொன்னேன்? நம்ம டீ போடுறது சொன்னா ஆமாவா? அதே எக்ஸாம்பிள் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். we can compare the action of sieving tea to that of the kidneys. ஆமாவா? நம்ம யூரினரி ஆர்கனில் நம்ம டீ போடுறோம்ல, ஃபில்டர் பண்ணுறோம்ல, அது எந்த சிஸ்டமோட கம்பேர் பண்ண முடியும்? யூரினரி சிஸ்டமில் இருக்க எந்த பார்ட்டோட கம்பேர் பண்ண முடியும்? கிட்னி. ஆமாவா? ஏன்னா கிட்னியில் என்ன இருக்குது? டைனி ஃபில்டரிங் செல்ஸ், நெஃப்ரான்ஸ் இருக்குது. அந்த நெஃப்ரான் என்ன பண்ணுது? நம்ம எப்படி டீயை ஃபில்டர் பண்ணுறோமோ, டீ பவுடர் டீ தூள் போட்டு காஃபியை மேக் பண்ணுறோமா, என்ன பண்ணுவோம்? ஃபஸ்ட்டு மில்கை பாயில் பண்ணுவோம், வாட்டர் அண்ட் மில்கை பாயில் பண்ணி அதில் டீ பவுடர் போட்டு சுகர் போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணக்கப்புறம் டீ ஃபில்டரை வச்சு ஃபில்டர் பண்ணுவோம், எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். அந்த டீ மட்டும் வந்துடும், அந்த டீ பவுடர்லாம் அந்த ஃபில்டர் டீ ஃபில்டர்லேயே நின்றுடும்ல. அது மாதிரி தான் கிட்னி ஃபங்க்ஷன். அதாம கிட்னி என்ன பண்ணும்? பிளட்டில் இருக்க டாக்ஸிக் வேஸ்ட்டு, யூரியா, கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் எக்ஸஸ், நம்ம பாடியில் இருக்க எக்ஸஸ் வாட்டர் எல்லாத்தையும் யூரினாக ஃபில்டர் பண்ணி வெளியே அனுப்புது. ஆமாவா? ஸோ த ஆன்சர் இஸ் we can compare the action of sieving tea to that of the kidneys. Sieve helps to remove tea leaves from tea. Similarly, the kidneys remove urea, other waste products and water from our blood through tiny filtering cells called nephrons. Okay, next, what is the third question? What would happen if our kidney stopped working? நம்மளோட kidney work பண்ணுறது ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? The kidney removes urea, other waste products and water from our blood through tiny filtering cells called nephrons. If they stop working, there will be no filtering and toxins will get mixed with the blood, causing illness in the body. ஆமாவா? கிட்னி ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகலை, கிட்னி அதோட ஃபங்க்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? நம்ம யூரின் பாஸ் பண்ண முடியாது. ஆமாம், நம்ம ஹியூமன் பாடியில் பிளட்டில் இருக்க டாக்ஸிக் வேஸ்ட்டு, கெமிக்கல்ஸ், யூரியா அண்ட் அதர் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த டைனி ஃபில்டரிங் செல்ஸ் வந்து ஃபில்டர் பண்ணாது. அப்போ என்ன ஆகும்? எல்லாம் நம்ம பிளட்லேயே அப்படியே மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு இல்னஸை க்ரியேட் பண்ணிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்,
why do you think the urinary system is important for our body? எதுக்காக urinary system நமக்கு important? The urinary system is important for our body because it removes all the waste materials and toxics from our body. If the urinary system is not working well, the waste materials and toxics will be stored in the blood and cause illness in the body. ஆமாவா urinary system நமக்கு ஏன் தேவை? urinary systemனால தான் digestion process மூலமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம human பாடியில் இருக்க solid, semi-solid, undigested ஃபுட்டும் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆமாவா இது எல்லாத்தையும் ஏஎன்எஸ் வழியாக ஃபேஸஸாக ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். அதே போல் யூரினரி சிஸ்டம் மூலயமா தான் கிட்னி என்ன பண்ணுது, நம்ம பிளட்டில் இருக்க யூரியா கெமிக்கல் டாக்ஸிக்ஸு வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸஸ் வாட்டர் எல்லாத்தையும் ஃபில்டர் பண்ணி யூரினாக நம்ம ஹியூமன் பாடியிலேருந்து எக்ஸ்பெல் பண்ணுறோம். இது ரெண்டு ப்ராசஸ்மே நடக்கலை அப்படின்னா என்னாகும், எட்ஜஷன் அண்ட் யூரினேஷன் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ்மே நடக்கலை அப்படின்னா ஹியூமன் பாடியில் பிளட்டில் ஃபுல்லாக வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஆமாவா டாக்ஸிக் வேஸ்ட் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி நம்ம ஹியூமன் பாடிக்கு இல்னஸை க்ரியேட் பண்ணிடும். ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மேட்ச் த ஃபாலோயிங். கொஷின் என்னது, யூரினரி பிளேடர். யூரினரி பிளேடர் என்ன பண்ணும், ஸ்டோர்ஸ் யூரின் டெம்பரவர்லி. ஆமாம் யூரினரி பிளேடரில் யூரின் பெர்மனண்ட்டாக ஸ்டோர் ஆகாது. நமக்கு யூரினரி பிளேடர் ஃபில் ஆகிடுச்சுன்னா வி ஹாவ் டு கோ அண்ட் பாஸ் இட். ஓகே ஸோ யூரின் ஸ்டோர்ஸ் யூரின்ஸ் temporarily. Next urethra என்ன பண்ணும், sends urine out of the body. ஆமாவா urethra வழியாக தான் கிட்னியில் இருக்க urinary bladderக்கு நம்ம அனுப்புகிறோம். urinary bladderலேருந்து urethra வழியாக தான் நம்ம யூரினை பாஸ் பண்ணுறோம். கிட்னிலேருந்து யூரிட்ரஸ் வரும், யூரிட்ரஸ்லேருந்து urinary bladderலேருந்து urethra வழியாக தான் நம்ம யூரினை பாஸ் பண்ணுறோம். ஸோ urethra sends urine out of the body. நெக்ஸ்ட் கிட்னி என்ன பண்ணும், ரிமூவ்ஸ் டாக்ஸின்ஸ் ஃப்ரம் தி பிளட். ஆமாம் பிளட்டில் இருக்க டாக்ஸின்ஸை ஃபில்டர் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் யூரிட்ரஸ் என்ன பண்ணும், D1 யூரிட்ரஸ் forces urine from the kidney down to the bladder. ஆமாம் யூரிட்ரஸ் என்ன பண்ணும், கிட்னியில் கலெக்ட் ஃபில்டர் பண்ண யூரினை யூரித்ராவில் இருக்க மசில் என்ன பண்ணும், கிட்னி ஃபில்டர் பண்ண யூரினை யூரிட்ரஸில் இருக்க மசில்ஸ் என்ன பண்ணும், கான்ட்ராக்ட் பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி யூரினை எங்கே டவுன்வர்டில் பிளேடருக்கு புஷ் பண்ணும். ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் யோர் ஒர்க் ஷீட். இந்த ஒர்க் ஷீட் தான் உங்களோட ஹோம்ஒர்க். ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ டூ யோர் ஹோம்ஒர்க். ஒர்க்ஷீட் 9 இஸ் யோர் ஹோம்ஒர்க். நான் மிஸ்ஸே எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் சொல்லிட்டேன். ஸோ இந்த ஆன்சர்ஸை உங்களோட ஒர்க் புக்கில் பென்சிலில் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. தென் ரீட் SR5 அண்ட் SR6. உங்கள் புக்கில் SR5 அண்ட் SR6 ரீட் பண்ணி கான்செப்டை ஃபர்தராக நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா, with this we are winding up our today's session. Thank you students. We will meet in our next class.